السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Salam alaikum, marhaba bikum dans cette deuxième partie de troisième chapitre, la continuité d'une fonction. Bon, c'est quoi une fonction continue? On dit qu'une fonction continue en A, يعني مستمرة في A, إذا كانت la limite تاع f ل x عند A هي نفسها f de A. هذا واش معناها une fonction continue en A. Bon, باش نبينوا هذا التعريف نديروا cet exemple, soit f de x égale à exponentielle moins 1 sur x au carré, c'est x supérieur ou égal à 0, 0 c'est x inférieur à 0. Bon, le domaine de définition c'est R, donc dire si f est continu en 0. هل دالة f مستمرة عند الصفر. Tout simplement on calcule la limite de f de x لما x بجوار الصفر. ماذا تساوي بطبيعة الحال؟ تساوي exponentielle ناقص واحد على صفر مربع. بطبيعة الحال صفر مربع هنا ما تصلحش، ولكن هي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي هي exponentielle ناقص ما لا نهاية وهي الصفر، وهي نفسها f لصفر. إذا هنا واش نقولوا بلي f est une fonction continue en 0. هذه ديروها ديما في بالكم بلي exponentielle moins l'infini c'est 0 parce que راح تسحقوها بزاف في les exercices. Maintenant pour كيما les limites قد قلنا limite à gauche limite à droite, كاين aussi continuité à gauche ou continuité à droite. On dit que f est continue à gauche si la limite de f de x لما x تروح ل a moins égale à f de a. هذه هي la limite à gauche. نقولوا ثاني à droite la limite de f de x لما x تروح ل a plus يساوي f de a. C'est possible تكون la fonction continue à gauche ou ماهيش continue à droite. C'est possible aussi تكون à droite continue ou à gauche ماهيش continue. Donc pour illustrer ça, on va faire cet exemple. Soit f de x défini comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Premièrement, est-ce que cette fonction est continue dans x égale à 1? هذا هو السؤال. هل هذه الدالة مستمرة عند x يساوي 1؟ عندنا f لواحد واش تساوي؟ Bien sûr c'est 2. La limite à gauche مثلا la limite x تروح للصفر بقيم صغرى لما تكون أقل من الصفر. Donc à gauche f de x واش تساوي؟ تساوي نعوضوها وين؟ نعوضوها هنا، لأنه ماشي صفر هنا واحدة، لأنه هنا أقل من واحد. إذا سي 3 fois 1 qui égale à 3 qui est différent de f de 1 اللي هو 2. إذا واش نقولوا بلي f de x elle n'est pas continue à gauche tout simplement. De la même façon limite f de x لما x تروح لواحد بقيم كبرى وين نعوضوها؟ نعوضوها هنا 3 في 1 ناقص 1 ويساوي 3 في 1 3 ناقص 1 2 ويساوي بالضبط f لواحد. هنا واش نقولوا بلي f est continue à droite, f n'est pas continue à gauche. وباش تكون continue لازم تكون en même temps à droite continue ou à gauche continue. Donc ça c'est pour la continuité à gauche et la continuité à droite. Maintenant pour le prolongement par continuité. وش هي prolongement باللغة العربية؟ تمديد. أنا في الفوتبول إذا تفرجوا البالون كيديروا أشواط إضافية يسميوهم prolongation. Donc هذا هو الكلمة prolongement c'est-à-dire تمديد. Voilà, donc on dit que f est prolongeable يعني قابلة للتمديد par continuité. وش هو الشرط؟ بجوار voisinage de A si وش هو الشرط؟ si elle admet si la limite de f de x عند x بجوار A يساوي عدد L. يعني إذا كانت L قابلة f قابلة للتمديد إذا كانت الدالة تقبل نهاية عند ال A.
وهنا نعرفوا بلي لا برولونغاسيون الدالة الممددة هي جي دو اكس، نعرفوها ب اف دو اكس لما اكس مختلفة عند ا ويساوي النهاية لما اكس يساوي ا. بون باش بيتيتر راه تبان لكم شوي معقدة، نديرو سيت اكزومبل سوا اف ديفيني من ار ما عدا الصفر x فوا سينوس واحد على x اللي حسبنا ديجا النهاية تاعها ولقيناها صفر في الفيديو بريسيدونت. هنا trouver une prolongement sur r. هنا لازم نشوفو كيفاش نمدوها على r. tout simplement جي دو x كيما هكذا. هنا نعرفو بلي ليميت دو f دو x لما x تكون بجوار الصفر حسبناها ديجا باستخدام لو كورولير لقيناها صفر، اذا هي تقبل النهايه، اذا هي قابله للتمديد. اذا جي دو اكس ايكال اف دو اكس لما اكس مختلف الصفر يساوي اكس فوا سينوس واحد على اكس، ويساوي بكل بساطه النهايه اللي هي لا ليميت ال لما اكس يساوي الصفر. هذا هو البرولونغ. On passe maintenant à la continuité sur intervalle. On dit qu'une fonction est continue sur intervalle i إذا كان من أجل كل x صفر ينتمي إلى i f de x 0 est continue. هذا هو الشرط، لازم كل عدد في ال i تكون فيه الدالة مستمر. Pour le théorème des valeurs intermédiaires ou bien نظرية القيم المتوسطة، شفتوها بزاف في الباك، نعطيوها هنا TVE. عندها بون هنا ما راش نهضروا على النظريه كامله، نهضروا على الاستخدام تاعها. بون نستخدموها بزاف باش نبرهنوا باللي الداله اف تقبل حل في ار. المشكل تاعنا واش هو؟ دونك نحوسوا نلقاو هل اف دو اكس يساوي الصفر تقبل حل. هذا هو برك باسكو كاين اكس بحيث اف ل اكس يساوي الصفر تقبل حل. بكل بساطه نحوسوا على ou bien f de x égale à y, c'est pas grave. Bon, en général نديرو y تقبل الحل. بون حنا نستخدموها في الصفر، مي هنا نهضرو اون جينيرال ومن بعد نشوفو في ليكزومبل كيفاش نحلو égale à 0. بون égale à y واش معناها؟ كاين زوج شروط f de a fois f de b. premièrement تكون أقل من صفر إذا كان عندنا الشرط هذا تحقق، والشرط الثاني اللي هو f de a و f de b يكون y بيناتهم. الشرط الثاني نقولوا بلي il existe un x ينتمي بيان سور لمجموعة التعريف ولا ينتمي ل AB tout simplement. نقولوا بلي il existe un x ينتمي إلى ال AB tel que y égale à f de x. هذه هي النظرية. حسب نظرية القيم المتوسطة فإن هذه المعادلة تقبل حل x ينتمي إلى A. بون نشرحوها هذه النظرية، نشرحوها في الحالات الاستخدام تاعها قد مثلا هذه واش تولها هنا بلي f de x égale à 0 ها تقبل حل. فوالا فرضا بلي A 0 بين A وال B. شوفوا مليح f de A وشوفوا f de B. f de a fois f de b هذه موجبة، هذه سالبة وهذه موجبة. السالب في الموجب يعطينا سالب، إذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني اللي هو y، ها هو y بين f de a و f de b، الشرط الثاني تحقق. إذا الدالة أو المعادلة f de x يساوي صفر تقبل الحل. ها هو الحل اللي هو x هذا، نقولو باغ اكزومبل x 0 باش هندسيا هذه معناها نظرية القيم المتوسطة. إذا ما فهمتوش نديرو ليكزومبل. بون يقول لك بين أن x زائد x اكسبونونسيال x ناقص واحد فوا x زائد 2 يساوي صفر تقبل حل في هذا المجال. بون المجال هذا أنا اللي درتو، علاه باسكو ساهل برك. ناقص 2 هنا تعطينا صفر وواحد تعطينا صفر. باش نحلو هذا باش نطبقو نظرية القيم المتوسطة نعتبرو f de x يساوي x زائد x فاكسبونونسيال x ناقص واحد x زائد 2. بون في الأول نشوفو اسكو الشرط هذا تحقق ولا لا.
نحسبوا اف لي ناقص 2 ونحسبوا اف لي 1. اف لي ناقص 2 بطبيعة الحال تلقاه ناقص 2 ناقص 2 فوا اكسبونسيال ناقص 2 ناقص 1 فوا ناقص 2 زائد 2. هذا هو تعطينا كلش صفر، اكسبونسيال صفر اللي هو 1. اذا ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4. بون تعرفوا تحسبوها نورمالمون. اف لي 1 يساوي 1 زائد 1 فوا اكسبونسيال 1 ناقص 1 فوا 1 زائد 2. هنا ايضا تعطينا صفر، 1 زائد 1 تعطينا 2. الشرط الاول اف لي 1 فوا اف لي ناقص 2. واش نروماركيو بلي تحقق. وكنشوفوا الشرط الثاني، هل الصفر اللي هو إكراك، هل الصفر بين اف لي ناقص 2 و اف لي 1؟ نعم، لأنه الصفر محصور بين ناقص 4 و 2. إذا الشرط الثاني تحقق. واش نقولوا؟ حسب نظرية القيم المتوسطة، théorème de valeur intermédiaire, il existe un x0 هذه ينتمي إلى المجال ناقص 2 1، بحيث ماذا؟ بحيث اف لي x صفر يساوي الصفر. خلاص. إذا مادام هذا واش نقولوا، إذا مادام لقينا x صفر ينتمي للمجال هذا بحيث الدالة يساوي صفر، إذا بينا باللي المعادلة هذه تقبل حل. ان شاء الله برك فهمتوا. اذا ما فهمتوش خليو دي كومونتير ندير لكم دي زيكزارسيس sur les théorèmes des valeurs intermédiaires. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et la prochaine vidéo sera consacrée inchallah sur la dérivabilité au ma yusamma bi al-ishtiqaqiyya.